Hello students, 12th Commerce Awful Examsக்கான important question பார்க்க போறோம். 2 marks, 3 marks, 5 mark questions. Very important questions தான் இதில் சொல்லியிருக்கேன். மிக முக்கியமான வினாக்கள் எப்படி கேட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம், செகண்ட் மிட்டம், குவார்டர்லி இந்த வருஷம் நடந்த அந்த 3 கொஸ்டின் பேப்பர் 2025ஓட கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்க டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நடந்த எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணி அதில் டாப் மோஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அது போக 2022, 23, 24, 25 இந்த 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ்ல பப்ளிக்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அது எல்லாமே இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன். நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறேன்ப்பா, ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. நீங்க கொடுக்குற அந்த பெரிய சப்போர்ட் தான் வீடியோஸ் நிறைய போடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். அதை விட முக்கியம் ஹை பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. வாங்க என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துருவோம். 12th காமர்ஸ்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 4th சப்டிவிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். கொஸ்டின் நம்பர் 2 பிரின்சிபல் ஆஃப் மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட். சாப்டர் 2ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் 4th ரோமன் லெட்டர். எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே வந்து 4th ரோமன் லெட்டர் தான் இருக்கு. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வேரியஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் of management. Chapter 3 major advantages of MBO. What are the advantages of MBE? Disadvantages of MBE. Chapter 4 distinguish between new issue market and secondary market. Chapter 5 characters of a capital market. Explain the functions of capital market. Chapter 6 differentiate between the money market and capital market, characteristics of government security. Chapter 7 differentiate between third question stock exchange and commodity exchange. Chapter 8 first question functions of SEBI, powers of SEBI. ரெண்டுமே very important question. Chapter 9 question number 2 significance of human resource management. Discuss the operative functions HRM. Second question and third question. Chapter 10 first question, second question. Explain the internal sources of recruitment, external sources of recruitment. இதுல ரெண்டுமே important. Chapter 11 first question. Briefly explain the various types of test. Third one, differentiate recruitment and selection. Chapter 12 various types of training. First question. Second question, differentiate between on the job training and off the job training. Chapter 13 திரும்பவும் சொல்கிறேன் பிள்ளைங்களா, மிக முக்கிய வினாக்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னமோ இவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுறாம ப்ளீஸ் படிங்க. 28 லெசன் இருக்குது. ஸ்லோ லேர்னர்ஸாக இருக்கவங்க அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 15 லெசன்ஸாச்சும் நான் சொல்லக்கூடிய டீட்டெயிலை கவர் பண்ண பாருங்கள். கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. சாப்டர் 13 ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு த மார்க்கெட் கேன் பி கிளாசிஃபைட். செகண்ட் கொஸ்டின் மார்க்கெட் கேன் பி கிளாசிஃபைட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். Chapter 14 question number 2 narrate the elements of marketing mix. Chapter 15 first question how traditional marketing differ from e-marketing. Question number 2 new methods of marketing. Chapter 16 first question how consumers are exploited. Chapter 17 first question explain the duties of consumers. Question number 2 what are the responsibilities of consumers? Chapter 18 first question explain the overall performance of National Commission. Question number 2 overall performance of State Commission. Chapter 19 first question role of macro environment of business. Chapter 20 explain the advantages and disadvantages of liberalization. Chapter 21 elements of contract of sale. First question. Question number 2 differentiates between conditions and warranty. Chapter 22 first question check and bill of exchange. Question number 2 features of a check. Chapter 23 first question characteristics of an entrepreneur. Question number 2 difference between an entrepreneur and intrapreneur. Chapter 24 first question classification according to the type of business. Chapter 25 any 5 government entrepreneur scheme. Chapter 26 difference between shares and debentures. Next question number 2 various kinds of debentures. Chapter 27 question number 2 different types of directors. Third question state the qualification of directors. Chapter 28
First question, different types of company meetings. Question number 2, different types of open and secret types of voting. 2 marks and 3 marks la chapter 1 la second subdivision la 2 mark question 1 2 3 4. Third subdivision la 3 marks la 1 3. Chapter 2 la 2 marks la 1 2 3 3 marks la 1 2. Chapter 3 la 2 marks la 1 2 4 3 marks la 1 2. Chapter 4 la 2 marks la 1 2 3 3 marks la 1 2. Chapter 5 la 2 marks la 1 2 3 3 marks la 2 3. Chapter 6 la 2 marks la 1 2 3 3 marks la 1 2 3. Chapter 7 la 2 marks la 1 3 4 3 marks la 2 3. Chapter 8 la 2 marks la 1 2 4 3 marks la 1 3. இந்த நேரம் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்டுக்கிறேன் பிள்ளைங்களா உங்ககிட்ட. இந்த பிடிஎஃப் நான் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து எனக்கு ஒரு 3 hours மேலே டைம் ஒதுக்கிட்டேன். அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து பார்த்து கலெக்ட் பண்ணி டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோவை நீங்கள் படிச்சுட்டு ஆஃபலி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நான் சொல்லக்கூடிய கொஸ்டின் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கேன்றது. ஸோ என்னோட முயற்சியை நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுற விதமாக வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஹை பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. ஹை பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா சேனல் இன்னும் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ. நம்ம அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துருவோம். சாப்டர் 9ல் 2 mark கொஷின் 1 2 3 3 marksல 1 2 3. சாப்டர் 10ல் 2 marksல 1 2 4 3 marksல 1 2. சாப்டர் 11ல் 2 marksல 1 2 3 4 3 marksல 2 3. சாப்டர் 12ல் 2 marksல 1 2 3 4 3 marksல 1 2 4. சாப்டர் 13ல் 2 marksல 1 2 4 5 3 marksல 1 2. சாப்டர் 14ல் 2 marksல 1 3 3 marksல 1. சாப்டர் 15ல் 2 marksல 1 2 3 3 marksல 1 3. சாப்டர் 16ல் 2 marksல 1 3 4 3 marksல 1 2 3. சாப்டர் 17ல் 2 marksல 1 2 3 marksல 1. 18th சாப்டர்ல 2 marks 1 2 4 3 marksல 1 2 3. சாப்டர் 19ல் 2 marks 1 2 3 4 3 marks 1 2 3. அடுத்தது சாப்டர் 20ல் 2 marksல 2 3 4 3 marksல 1 2 3. சாப்டர் 21ல் 2 marksல 1 2 3 4 3 marksல 1 2. சாப்டர் 22ல் 2 marksல 1 2 3 3 marksல 1 2 3. சாப்டர் 23ல் 2 marksல 1 2 3 4 3 marksல 1 2. சாப்டர் 24ல் 2 marksல 1 3 4 3 marksல 1 2 3. அடுத்து சாப்டர் 25ல் 2 marksல 1 2 3 3 marksல 1 2. சாப்டர் 26ல் 2 marksல 1 2 3 4 3 marksல 1 2. சாப்டர் 27ல் 2 marksல 1 2 3 4 3 marksல 1 3. சாப்டர் 28ல் 2 marksல 1 2 3 4 3 marksல 1 2 3. ஸோ 28 சாப்டரும் 2 marks and 3 marksம் பார்த்துட்டோம். அதே நேரத்தில் 5 mark கொஷின்ஸும் டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டும் சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். நம்பி போங்க, வேற எதையும் படிக்க வேண்டாம். 1 mark கொஷின் தயாராகிடுங்க. இந்த பிடிஎஃப்ல நான் சொல்லக்கூடிய கொஷின்ஸை மட்டும் படிங்க. பிடிஎஃபோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டாங்கன்றதுக்காக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. உங்களுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ வீடியோ முழுசாக பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லி அடுத்த ஒரு உபயோகமான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது வரையும் கல்வி விஜி சேனலில் இணைந்துருங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.